तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महल्ला पंजवा निबही नाम की सच खेप लाभ हर गुण गाय निद तन बिख माहे अलेप रहा जी जंत सगल संतोखे अपना प्रभ त्याए रतन जन्म अपार जीत्यो बहुड़ जोन ना पाए पै कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाई लगा प्रभ सियों रंग पै कृपाल दयाल गोविंद पया साधु संग हर चरण रास नानक पाई लगा प्रभ सियों रंग। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो 1226 अंग ते दर्ज है भाई साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित पाठ बोध समागम 15 तरीक तो गुरुद्वारा नानक प्याओ साहब आरंभ है। 14 सितंबर नूं संपूर्णता होवेगी। समा है शाम नूं 4 बजे तो लैके रात 9 बजे तक।
सवेरे 11 वजे तो लैके 2 वजे तक ये विशेष समा भैणों वास्ते, मातावां वास्ते, बच्चियां वास्ते रखा गया है। जिन्हां ने सवेरे शाम घर संभालना होंदा है कि वह भी इस पाठ बोध समागम तो लाभ प्राप्त कर सकन। नगर कीर्तन 13 अक्तूबर को आरंभ होवेगा, जो श्री ननकाना साहब पाकिस्तान जाना है। इस नगर कीर्तन के राही सोने की पालकी श्री करतारपुर साहब, सोने का चवर श्री ननकाना साहब भेटा किया जाना है। सो इस करके 3 गुरुद्वारा साहिबाना विच विशेष गोलकां रखिया गई हैं। आप जी सोना ਜਾਂ सोने वास्ते माया इन्हां गोलकां विच पा सकते हो। जो 550 बच्चे अडाप्ट किए जा रहे हैं, ये बड़ी महान सेवा है। आओ फैसला कर लीए कौमी तौर पर कि सतगुरु की शताब्दी तो असी एक कार्ज जो आरंभया है कि पूरी सिख कौम दे विच कोई भी सिख बच्चा ऐसा नहीं होएगा जिदा घट्टो घट पढ़ाई का लैवल 12 जमाता ना होवे। घट्टो घट +2 तक हर बच्चा सिख पढ़े, उहदियां किताबां, उहदियां वर्दियां, उहदियां फीसां पंथ दवे। एक कौमी फंड आपां बनाईए, बाला प्रीतम फ्री एजुकेशन स्कीम दे नां ते जोड़ा घर दे बाहर काउंटर खोलिया गया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आप जी देशों विदेशों तो भी सेवा दे सकते हो। एक जरूरी बेनती जो है कि अगर आप जी दे आंढ गुआंढ कलोनी महल्ले विच कोई गुरसिख गरीब परिवार होवे, उन्हां दे बच्चे सानू दिओ ताकि उन्हां बच्चों नू फ्री पढ़ाया जा सके। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। ना हों जति सती नहीं पड़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पया। प्रणवत नानक तिनकी सरना, जिन तू नाही विसरिया। सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बाहें गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी का रस मान रही गुरु संगत जीओ। दास की हाजरी गुरु के चरणों विच दर प्रवान कराउंदियां होया फतेह दा आवाज़ा बुलंद करना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहिब जी ने बख्शिश की है, दर घर की चलती मर्यादा अनुसार आप जी ने लड़ीवार शब्द की विचार जो गुरु साहिब जी ने साढ़े सारिया पासों रल मिल के करवानी है,
ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1226 ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ 26ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈਡਿੰਗ ਸਾਰੰਗ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਗ, ਇਹ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ, ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਸੰਤ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੂਕ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਬਬੀਹੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਬੱਬੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਬੀਏ ਦੀ ਕੂਕ ਚੀਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੋਹਕ ਅਵਸਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਤੜਫ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਇਸ ਬਬੀਹੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਾਗ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖਾਂਗੇ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਰਾਗ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਗਲੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇਗੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਠਰ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨਿਭਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸਚ ਖੇਪ, ਲੋਭ ਲਾਭ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਨਿਧ ਧਨ ਵਿਖੇ ਮਾਹੇ ਅਲੇਪ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਚੀਏ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਚੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਰਾਸ, ਇੱਕ ਹੈ ਖੇਪ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵਣਜ, ਵਪਾਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵ ਵਣਜਾਰੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਵਪਾਰੀਆ ਤੂੰ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਥਮ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੇਪ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਣਜਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਕਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਪ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਣਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੇਪ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਨਿਭਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੱਚ ਖੇਪ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਪ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭੇਗੀ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ 50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੱਜ ਨਾ ਸੁਣ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਭੀ। ਹਜੇ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੇਪ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਹੇ ਵਪਾਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਨਿਬਾਹ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਭਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿਰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਣਜ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਣਜ ਹੋਰ ਕਰ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਂਗਾ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭੇਗੀ। ਨਿਭਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੱਚ ਖੇਪ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ? ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਹੈ ਇਹ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭੇਗੀ। ਹੁਣ ਨਿਭੇਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿਭਹੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਅਖੀਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁੱਕਣ ਨੂੰ, ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਮਿਟਣ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਖੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਰਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਪ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਪ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਪ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਰਸਤ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜਹਾਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ
सुत मीत न भाई मन ऊहां नाम तेरे संग सहाई। ये खेप जिथे दुनियावी वपार कर रहे हैं, दुनियावी खेप इकत्तर कर रहे हैं, उत्थे तू नाम दी सच खेप नूं इकत्तर कर। जिथे तू दुनिया का वपार कर रहे हैं, दुनिया का वंज कर रहे हैं। गुरु के प्यार वालिओ, कई बार असी बहाने बना दिंने हैं, की करिए समा नहीं लगता, दुकान ते जाने हैं, वपार करते हैं सारी दिहाड़ी, किहड़े वेले असी गुरद्वारा साहब आईए, किहड़े वेले नितनेम करिए, किहड़े वेले की करिए। पर सच जाणिओ ये बहाने ने। जिन्ना ते गुरु साहब जी ने बख्शिश की, किरपा की, जिन्ना वंजारियां ते मैं एक मिनट आप जी का ध्यान केंद्रित करना चाहुंदा है। भाई लखी शाह वंजारा जी, जिथे उन्हें दुनियावी खेप नूं इकत्रित किया। दुनियावी खेप किन्ना सी? इतिहासकार लिखते ने भाई लखी शाह वंजारा जी उस वेले एशिया के वड्डे ट्रेडरां दे विचों एक ट्रेडर सन, एक वंजारे सन, एक वपारी सन, जिन्हां को तकरीबन 50,000 गड्ढे तो लैके 2,000 गड्ढा सी, जिहदे ते वो खेप लद के खड़ते सन। अते उन्हां दे थल्ले जिहड़े काम करते सन, उन्हां दी गिनती इतिहासकार लिखते हैं 1 लाख तो लैके 4 लाख तक। जिथे वो दुनियावी खेप नूं, वणज नूं, वपार नूं कर रहे ने, ते इन्ना वड्डा वणज कर रहे ने। आप जी दे 8 पुत्र, 17 पोते ते 24 पड़पोते होए ने। इन्ना वड्डा खेप। उस वेले हिंदुस्तान का बादशाह हिंदुस्तान ते राज कर रहा है। पर आप जी नूं हैरानी होएगी, हिंदुस्तान दे विच बड़े ही पिंड ऐसे सन जिहड़े लखी शाह वंजारा जी दे सन। आप जी दे दिल्ली विखे ही 4 नगर जिहड़े सी उस वेले भी आप जी दे नाम बोलते सन। मालचा, बाराखंबा, राईसाना ते नरेला। उस वेले भी इन्हां 4 पिंडां दे मालक भाई लखी शाह वंजारा सन। पर जिथे गुरु की सिੱਖੀ की गल आई, जिथे नाम की खेप की गल आई, उत्थे उन्होंने पता सी कि ओवरऑल जिहड़ा ये दुनियावी वपार, दुनियावी खेप है, ये एक पासे, ते जिथे गुरु की सिੱਖੀ की गल है, उत्थे आनंदपुर साहिब जी की जंग दे विच भी अपने बेटे कुर्बान किए, ते बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाल भी अपने पोते शहीद कराए। ਜਦੋਂ पता लग गया कि सच की खेप की है, नाम की खेप की है, उस वेले उन्हां तो वड्डे वपारी तो नहीं आपां, उन्हां तो ज़्यादा वपार तो नहीं अपना, उन्हां तो ज़्यादा रजेवां तो नहीं अपना। सो गुरु साहब बख्शिश करते हैं कि इस सच की खेप नूं, नाम की खेप नूं तू इकट्ठियां कर, ताकि अंत वेले अखीर तक परमात्मा के मेल जोल तक ये खेप जिहड़ी है तेरे नाल चले। लाभ हार गुण गाए निध धन विखै माहे अलेप। ते इस खेप नूं इकट्ठियां किस तरह करना है? गुरु साहब बख्शिश करते ने, कहते ने इस खेप नूं इकट्ठियां करने वास्ते तैनूं माया की जरूरत नहीं, तैनूं पैसे की जरूरत नहीं। भावें तू गरीब है, भावें तू अमीर है, भावें तू बजुर्गी की अवस्था च है तो भावें बचपन की, भावें पुरुष है तो भावें स्त्री है। इस खेप नूं इकत्तर करने वास्ते केवल ते केवल एक ही कारज है जिहड़ा तैनूं करना पवेगा। हर गुण गाए, तू परमात्मा दे गुणां दा गायन कर, तू परमात्मा दी कीर्ति कर। तू परमात्मा की कीर्ति कर ते परमात्मा की कीर्ति सुन। तू परमात्मा का कीर्तन कर ते परमात्मा का कीर्तन सुन। जिदों तू उस परमात्मा की कीर्ति करेगा ते सच जानी दुनियावी खेप दे विच ते नुकसान की गुंजाइश है, पर इस नाम की खेप दे विच, इस नाम की वंज दे विच कदी नुकसान नहीं। इत्थे लाभ ही लाभ है, लाभ हर गुण गाए। ये खेप तेरी वधदी ही जाएगी, इत्थे नुकसान का कोई अंदेशा नहीं।
कोई फिक्र नहीं। तो इस नाम दे जपन करके ही 9 निध धन पाए। 9 निधियां वाला ये निधियां, ये जेड़े खजाने ने, जेड़े दुनियावी खजाने ने ते जेड़े आत्मक खजाने ने, इस परमात्मा परमेश्वर दे नाम दे नाल जपन करके तेरे नाल अखीर तक निभणगे। तू बेफिक्र हो जा, इस वपार दे विच कोई नुकसान नहीं है। ते नाल ही गुरु साहब बख्शिश करते ने, बिखै माहे अलेप। जदों असीं दुनियावी वपार करते हैं तो दुनियावी वपार दे विच बहुत लाभ हुंदा है। जदों लाभ हुंदा है, साडी तरक्की हुंदी है, साडे को माया बहुती आउंदी है। तो सच जाणिओ, उस माया दे विच मैक्सीमम परसेंटेज बहुतात असी गलतान हुंदे हैं, असी विषय विकारां दे विच फसदे हैं। गुरु साहब बख्शिश करते हैं, कहते हैं, हे मेरे प्यारिया सिखा, जदों तू इस नाम दे वणज दी खेप इकत्तर करेंगा तो वो सारे खजाने जदों तेरे कोल आउणगे ते सच जानी ये दुनियावी खजानियां वांगू तैनूं विषय विकारां दे विच गलतान नहीं करनगे। गुरु साहब तैनूं आप हथ दे के रखणगे ते बिखै माहे अलेप। जिस तरह कमल दा फुल रहिंदा ते चिक्कड़ दे विच है पर वो निर्लेप रहिंदा है, उस तरीके नाल तू इस दुनिया दे विच तेरे को शौहरत भी होवेगी, तेरे को पावर भी होएगी, तेरे को पैसा भी होएगा, तेरे को वणज वपार भी होएगा। पर उहदे नाल नाल जे कि तू परमात्मा दे हरि दे गुणां दी खेप इकट्ठी करेंगा ते सच जानी गुरु साहब तैनूं बिखे माहे अलेप, कमल दे फुੱਲ वांगू तैनूं इस संसार दे विच भी निर्लेपता बख्शिश करनगे, तैनूं निर्लेप रखणगे। एक छोटी जी इतिहासक घटना मैं आप जी नाल सांझ पाउना है कि बिखे माहे अलेप किस तरह गुरु साहब बख्शिश करते हैं अपने सिखां नूं। मैं आप जी का ध्यान लैके जाना चाहुंदा है वो समा जदों हिंदुस्तान कई 100 सालां तक गुलाम रहन तो बाद खालसाई झंडा दरियाए खैबर ते जाके झुलिया ते ये झंडा चलाउण वाला जिहड़ा जरनैल सी जिहदा नां सिख पंथ बड़े सत्कार ते शान नाल लैंदा है, जथेदार हरी सिंह नलवा। दरियाए खैबर ते जाके जदों खालसा पंथ ने अपना खालसे जाहो जलाल दिखाया, निशान साहब चलाया, उस वेले इस जथेदार का नाम सुन के अफगान जिहड़े सी डर नाल कंबदे सी। सोचो कई 100 साल जिहड़े राज करन वाले जरवाने ने वो खालसा पंथ दे सिंह का नाम सुन के घाबर जाते हैं। जदों उन्होंने पता लगता है कि सरदार हरी सिंह नलवा अपनी खालसाई फौजां दे नाल दरियाए खैबर पार कर गया तो उस वेले इतिहास दसदा है कि उत्थे दा किलेदार ते उस दी फौज जिहड़ी है किला छड्ड के भज जाती है। हजे पता लगा है कि हरी सिंह नलवा खालसाई फौज नाल इस पासे आया है। जदों उत्थे दा किलेदार खान अफगान खान किला छड्ड के अपनी फौज नाल भजदा है, खालसा पंथ हजे दरियाए खैबर पार करके उत्थे अपना पड़ा तरदे ने। उस फौज दे विच भजदियां भजदियां उस फौजदार दा किलेदार दा एक बेटा है ते नाल ही उस दे बेटे दी एक मंगेतर है। बेटे दा नाम है गुलफाम ते उस दी मंगेतर दा नाम है बानो। जदों घोड़ियां ते भजदे जा रहे ने उस दी मंगेतर उसनूं पुछदी है, कहंदी गुलफाम असीं किला छड्ड के क्यों भज रहे हैं? वो कहंदा तैनूं पता नहीं है हरिया आ गया, हरी सिंह नलवा आ गया। वो यकदम बड़ी शौक च हुंदी है, कहंदी गुलफाम तैनूं ये गल दा पता है कि मेरे घरदियां ने ते मैं तुहानूं रिश्ते वास्ते सिर्फ इस करके हाँ कीती सी कि इन्हां पठाणा दे विचों तू सब तो वड्ड योद्धा है, सब तो वध बलवान है,
ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਫੌਜਾਂ ਦਰਿਆਏ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਜੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਇਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਫੀ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਭੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਲਫਾਮ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਐਸੇ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਵੀ ਸੌਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ। ਬਾਨੋ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਲਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2 ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਨੇ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕਈ ਵਾਰ 10 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਿਰਾਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਜੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕੰਬਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਲੀ ਨਾਨਕ ਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਲੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਰੇ ਤੋਂ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਦਰੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਮਾ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰੇ
ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਠ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾ। ਬਾਨੋ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਹੈ। ਅਥਰੂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ, ਇੱਕ ਵਲੀ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਇਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਨੋ ਹੈਗੀ ਸੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਜਿਹਦੀ ਝੋਲੀ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਖਾਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਬਾਨੋ ਵਾਪਸ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ? ਬਾਨੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਨੋ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਨੋ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਨੋ ਫੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਨੋ ਦੀ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਨੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਕੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੋਬ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਨਿਭੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸੱਚ ਖੇਪ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਖੇ ਮਾਹੇ ਅਲੇਪ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਲਾਭ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਨਿੱਧ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ 7 ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ। 7 ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ, 7 ਕਰਮ ਕਰੇਂਗਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 550 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵਿਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੇ
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤੋਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ, ਪਰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਾਈ, ਸੰਤੋਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋਖੀ ਬਿਰਤੀ ਉਦਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਏ। ਹੁਣ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੀ ਧੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਸੰਤੋਖ ਉਦਣ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆਪ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆਉਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੰਤੋਖ ਆਇਆ ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਖੇਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਖੇਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛਡਾ ਲਵੇਗਾ। ਰਤਨ ਜਨਮ ਅਪਾਰ ਜੀਤਿਓ, ਬਹੁੜ ਜੂਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਤਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਤਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਵਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਡਾਕਟਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਖੇਪ ਜਿੱਦਣ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ, ਆਰ ਤੇ ਪਾਰ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੌੜ ਜੂਨ ਨਾ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਵਸਾਏਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜਨਮ ਰਤਨ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ। ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ, ਇਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਤਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ। ਇਹ ਰਤਨ ਜਨਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਂਗਾ ਤੇ ਬੌੜ ਤੇਰਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਪਏ ਦੁਆਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜਦੇ ਕੱਜੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਪੜਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੜਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਖਸ਼ ਲਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੜਦੇ ਆਪ ਕੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਸੋ ਆ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਢਹਿ ਪਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦਿਆਲ ਗੋਬਿੰਦ ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿਆਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲ ਬਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਖੇਪ ਦੀ, ਨਿਭੀ ਨਾਲੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਰ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਗਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਧੂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਖਰ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਖਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰਮੁਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਤ ਹੀ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਖਰ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਵੀ ਚੰਦਨ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚਾਲ ਕੁਛ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਮਾਨ ਤੇ ਹੈਂਕੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਛੰਦ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੰਦ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਛੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਛੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਕਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛੰਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰ ਦਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੰਦ ਸੁਣਾਓ।
ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਛੰਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਘਾਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਕਵੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਘਾਹ ਖੋਦਣ ਵਾਲਾ ਘਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਘਾਹ ਵੱਢ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਮੂੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਛੰਦ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੰਬਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਛੰਦ ਰਚਿਆ, ਸੁਣਿਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਿਓ। ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਧੰਨਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਘਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੰਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਛੰਦ ਸੁਣਾਇਓ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਛੰਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਸਾਤ ਧੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ, ਨਵਸਾਤ ਕੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ, ਨਵਸਾਤ ਰਚੇ ਨਵਸਾਤ ਬਚੇ, नवसातन के मुख अंचल छाए। जीत कला नवसातन की, नवसातन के मुख अंचल छाए। कहते मेरा छंद है। भाई धन्ना सिंह गुरु साहब जी के सन्मुख हाथ जोड़ के गुरु साहब जी के मुखड़े वाल देखते। गुरु साहब इशारा करते हैं अखां नाल, कहते मन में अरदास करता गुरु साहब जी कृपा करो। धन्ना सिंह चंदन कवि नूं कहंदे कवि राज ये कोई छंद है, इहदे च कुछ भी नहीं। वो कहंदे कमाल हो गए, आसे पासे दे जिन्ने राजे ने उन्होंने जिन्ने कवि है किसी को अर्थ नहीं हुई। एक घाई कहंदा ये छंद ही कोई नहीं। कहंदे की अर्थ है? कहंदे अर्थ करने वाला है ही कुछ नहीं, इहदे च कुछ भी नहीं। इहदे च कहंदे की अर्थ ने? कहंदे आप जी ने कहा नवसात तीए नवसात पीए, नवसात कीए नवसात प्याए। 9 ते 7 16 16 वरियां दी आयु दी एक गुड्डी जिस दा पति 16 महीनों बाद घर विच आया, उसने 16 प्रकार के पदार्थ बनाए ते 16 श्रृंगार करके पति नूं वो पदार्थ छकाए। उस तो बाद चौपड़ की बाजी रची। चौपड़ की बाजी विच दोवां दे 16-16 पन्ने आए। उस नाल उस चौपड़ की बाजी नूं जित के वो 16 श्रृंगार वाली 16 वरियां वाली गुड्डी ने अपना जिहड़ा चेहरा सी वो पल्लू दे विच लुका लिया। ये अर्थ ने। कवि चंदन बड़ा हैरान, ये किस तरह होया? ये सारी कृपा जिहड़ी सी खर चतुर बकीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। धन्ना सिंह हाथ जोड़ के कहते कवि राज मैं भी ना एक घाह वढ़द्या एक मैं भी थोड़े जे शब्द जिहड़े ने ना वो गंढ तुप कीते ने ते मेरे मन च भी एक भरम है। मैं सोचा हुण मौका आया गुरु के सन्मुख ते मैं भी तुहाडे सामने पेश करदा, तुसीं भी अर्थ कर दिओ। कवि राज हैरान कि गुरु घर दे घाई भी कवितावां लिख लैंदे ने। गल उत्थे कविता दी नहीं, गल उत्थे कीर्तन दी नहीं, गल उत्थे कथा दी नहीं, गल उत्थे खंडे दी नहीं, गल उत्थे सीस दी नहीं, गल उत्थे नीहां दी नहीं, गल उत्थे तवी दी नहीं, गल उत्थे आरे दी नहीं, गल उत्थे चरखड़ी दी नहीं, गल उत्थे बंद बंद दी नहीं। गल है गुरु दी किरपा दी, गल गुरु दी किरपा दी है। वो कहंदे दसो, वो कहंदे जी मैं गंढ तुप करके कुछ पंक्तियां लिखियां, तुसीं अर्थ कर दिओ। कहंदे जी दसो की पंक्तियां लिखियां ने? उचारण करदा है भाई धन्ना सिंह, मीन मरे जल के परसे, कबहू ना मरे कर पावक पावे। मीन तो भाव मच्छी, मच्छी मर जाती है जल के परसे, जो जल विच मच्छी नूं पा दो मर जाती है। कबहू ना मरे कर पावक पावे, जो उन्होंने अग च पा दो मरदी नहीं। मित्र मरे मित्र के परसे, कबहू ना मरे जब
दूर सधावे। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪੱਗਵਟ ਭਰਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੀ ਮਰੇ ਪਤੀ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਮਰੇ ਜਬ ਪਰਦੇਸ ਕੋ ਧਾਵੇ। ਇੱਕ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਦੇਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਿੰਘ ਮਰੈ ਜਬ ਮਾਸ ਮਿਲੈ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਮਰੈ ਜਬ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹੁਣ ਚੰਦਨ ਕਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੀ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ, ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਰਚੀ ਹੈ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਛੀ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅੱਗ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਲੌਜਿਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਹਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੈ ਕਰ ਪਾਵਕ ਪਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਰਹਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਬਹੂ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੇ। ਮੀਨ ਮਰੈ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਕਰ ਪਾਵਕ ਪਾਵੇ। मित्र मरे मित्र के परसे कबहू ना मरे जब दूर सधावे। ती मरे पति के परसे कबहू ना मरे जब दूर सिधावे। मच्छी उदों तक नहीं मरदी जिन्ना चिर तक वो पानी विच रवे। अर्थ ये ने कौमा, सिर्फ कौमा मैं दो शब्द पहला ला रहा सी, उस कौमा नूं दो शब्द बाद विच लाउणा है ते इहदे अर्थ जिहड़े ਉਹ स्पष्ट हो जाते हैं। ਜਦੋਂ ਉਹ परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू जी दयाल हुंदा है, भये कृपाल दयाल गोबिंद भया साधु संग, ते उस परमात्मा परमेश्वर गुरु रूप साधु का संग हुंदा है ते ਉਹ ਮੂੜ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜੀ नाम की खेप है ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤੇ ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में पहुँचेगा। तो ਜਦੋਂ ਇਹ इकट्ठा हो जाएगा, हर चरण रास नानक पाई लगा प्रभ स्यों रंग। तो ਜਦੋਂ उस परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरू ने कृपा की, रास बख्शिश की। वेखो मैं बेनती की सी, एक शब्द आएगा रास, एक आएगा वपार, तो एक शब्द आएगा खेप। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ परमात्मा ने किरपा की, इस शब्द ਨੂੰ जे व्याख्या रूप च आप जी ने थोड़ा जिहा होर विचार के खोलना होए ना, ਇਹਦੇ अर्थ पिछलियां पंक्तियां तो शुरू करियो। सारी सिमेट्री जिहड़ी है एक फ्लैशबैक वांगू बहुत सोहना ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ व्याख्या हो जाएगी। जे ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ किरपा करते हैं तो ਇਹਦੇ अर्थ देखो किन्ने सुंदर बनते हैं। ਜਦੋਂ गुरु महाराज भाई कृपाल, ਜਦੋਂ परमात्मा किरपा करता है तो गुरु का संग मिलता है, ਜਦੋਂ गुरु का संग मिलता है तो उन्होंने दे चरना की रास मिलती है। हुण रास के अर्थ की ने, इत्थे रास का मतलब पूंजी जिहदे नाल असीं वपार करना, पर इत्थे रास के अर्थ ने गुरु उत्ते शरधा, गुरु उत्ते विश्वास। पहली बेनती गुरु की प्राप्ति होनी, दूजी बेनती अवस्था की तरक्की तां होएगी जे गुरु उत्ते विश्वास होएगा। ते शरधा रूपी रास जे साडे को होएगी, फिर वो गुरु किरपा करके अपने गुण गान करन दा मौका ते साध संग बख्शिश करनगे। उन्हां गुणां नूं गाउण दे नाल गुरु महाराज किरपा करनगे, वो गुण फिर एक खेप दे रूप विच साडे कर्मां दे विच लिखे जाणगे। ते वो जिहड़े गुण गायन किते खेप दे रूप विच लिखे जाणगे,
ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਨਿਭੀ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬੋਲਦਿਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਦਕਾ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।